ଗାଉଥିବି କଣ୍ଠ ଭରି ଗାଉଥିବି ଭରି ଚରଣ କମଳ ଧୋଇ ପିଉଥିବି ଚରଣ କମଳ ଧୋଇ ପିଉଥିବି ସୁଧାରସ ପ୍ରାଣ ଭରି ସୁଧାରସ ପ୍ରାଣ ଭରି ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଳ ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଳ ସେବୁଥିବି ହୋଇ ପ୍ରେମ ବିଭୋଳ ସେ ପଦ କମଳ ସେ ପଦ କମଳ ମୁଁ ସେବୁଥିବି ହୋଇ ପ୍ରେମ ବିଭୋଳ ସେ ପଦ କମଳ ସେ ପଦ କମଳ ଆପଣାର ବୋଲି ମନ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ବୋଲେ ମୋର ମୋର ଆପଣାର ବୋଲି ମନ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ବୋଲେ ମୋର ମୋର ସମରପି ଦେଇ ସକଳ ବିଭବ ପ୍ରଭୁ ସମରପି ଦେଇ ସକଳ ବିଭବ ସମରପି ଦେଇ ସକଳ ବିଭବ କହିବି କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ କହିବି କରୁଣା କର বড় সাধ মনে জীবনে মরণে বড় সাধ মনে জীবনে মরণে থিবি গুরু দাস হই থিবি গুরু দাস হই এতিকি মিনতি ঘেন প্রাণবতী এতিকি মিনতি ঘেন প্রাণবতী এতিকি মিনতি ঘেন প্রাণবতী ଆଉ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ କାମନା ମନର ଏତିକି ମୋର କାମନା ମନର ଏତିକି ଗଣ୍ଠି ଘନ କରି ରଖିବି ସାଇତି ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ରଖିବି ସାଇତି ହୃଦୟ ନିଧିରେ ପାଇ কামনা মনর কামনা মনর জয় গুরু। মা স্তোত্র পাঠ। ওম ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তি দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ओम
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं मुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्री सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तमूलसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढः पतन्ति नरकार्णवे येन द्रुतविमुक्तिस्त्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि देवम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं सदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं शान्तसंस्थं न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। गुरुरादियनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। हनुमात् श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमामि। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने निराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओं तत्सत्। तदक्षरं परिवृष्टं मात्रायण तद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्भक्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु। জয় গুরু জয় আহে দয়াময়। জয় গুরু জয় আহে দয়াময়। প্রণতি চরণে ঘেন প্রভু প্রণতি চরণে ঘেন কৃপাময় জয় দিও হে অভয়। কৃপাময় জয় দিও হে অভয়। মাগছি অধম জন হে নাথ দরসা শুভ পথ। তুম বিনু আন নাহি কেহি জন। প্রভু তুম বিনু আন নাহি কেহি জন। সাহা মো অতি অনাথ
ବନ୍ଦନ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ମନ ସୁଖର ସାଥୀ ମନେ ବନ୍ଦନ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ମନ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ आहे दयामय प्रणति चरणे घेन प्रणति चरणे घेन प्रणति चरणे घेन जय ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣର କଥା ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ କହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଅ। ଅନ୍ତରର ଭାବ ଅନ୍ତରରେ ଗୋପନ କରି ରଖ। ଦିନେ ମହାଭାବର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ଭଗବାନ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁରୁ ମୋ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବମାନନା କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶରେ ଚଳିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବି କିପରି? ମୁଁ ଗୁରୁ ମୋ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବମାନନା କରି ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶରେ ଚଳିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବି କିପରି? ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ନିୟମିତ ଜପ କର। ସାଧକ ଗୃହୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ଚଳ। ମତ୍ ପ୍ରଣୀତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଠନ କର। ମୁଁ ଗୁରୁ ମୋ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବମାନନା କରି ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶରେ ଚଳିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବି କିପରି? ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ନିୟମିତ ଜପ କର। ସାଧକ ଗୃହୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ଚଳ। ମତ୍ ପ୍ରଣୀତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଠନ କର। ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ଗୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କାହାକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦଲାଲ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ସୁତରାଂ ମୋ କଥା କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁଖୀ ହେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଦେଖିବ ତୁମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ମନକୁ ଲୋକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମରେ ମତି ରହେ। ସେପରି ଚେଷ୍ଟାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ବତ୍ସ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଜୀବ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଯେପରି ନିରର୍ଥକ ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଫଳ। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିକାଶ ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ବୃଥା। ଜୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ 2-3ଟି କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ସମ୍ବନ୍ଧ। କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ କେମିତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କଥାଟା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସାରିଲେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ତତ୍ଵଟା ନ ଫୁଟିଲା, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିକାଶ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଉଛି ବୃଥା।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହବ, ଆଉ ସଂସାରଟାକୁ ବିଷମ ବୋଲି ମନେ ନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟର ପଥ ବୋଲି ମନେ କରି ଏକଥାରେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ପଥ କେମିତି ଚଳିବ ନା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ମାନିକିରି ଚଳିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥାଉ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ତମେ ଯଦି ମୋ ଆଦେଶ ଉପଦେଶଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅମାନ୍ୟ କରି ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶରେ ଚଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବି ବାବା। ତାପରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ନାମକୁ ନିୟମିତ ଜପ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧକ ଗୃହୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ଚଳ। ଯେମିତି ସାଧକ ମାନେ ଚଳନ୍ତି, ସଦାଚାର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଚଳିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ଗୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କାହାରିକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟାକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ କେମିତି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା କହନ୍ତୁ କି, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ 5 ଜଣ ସେମିତି ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତୁ କି। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁଲଳିତ ଯେ, ସେଥିରେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଯେ, ତାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ପାଳନ କରିବା କ୍ଷଣି ତା ଅନ୍ତର ଦିବ୍ୟତାରେ ପୁରି ଉଠିବ। ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ବାହାରେ ଆଉ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କ୍ଷଣି ସାଧାରଣତଃ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନେ ହୁଏ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କେମିତି ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ, ସିଏ କେମିତି ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଚଳନ୍ତି କି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା କହନ୍ତୁ କି, ଏଇ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇ ତମେ ଟିକେ ମାନିକି ଚଳ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେସବୁର ପ୍ରୟୋଜନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ତରର ଭାବ ଅନ୍ତରରେ ଗୋପନ କରି ରଖ, ଦିନେ ମହାଭାବର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କାହାରିକୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦଲାଲ ବୋଲି କହିବେ, ତେଣୁ ମୋ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ମାନେ କଣ ପରେ କଣ, କେମିତି ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ପରିଚୟ, ମାନେ କେତେ ଇଏ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ କଥାଟା ପାଳନ କଲେ ଏଇ କଥାଟା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଠାକୁର। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳ, ତାହେଲେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଦେଖିବ ତମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ମନକୁ ଲୋକେ ମୋ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମରେ ମତି ରହେ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଜୀବ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଜୀବ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛ, ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଫଳ। ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୈବୀ ଗୁଣ ନଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ଯଦି ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ସାଧନ କରୁନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସବୁ କଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତେ? ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଠାରୁ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ। ସେହିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭକ୍ତ କିଏ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ସେମିତି ଯଦି ଗୁରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ମାନେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିକାଶ ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ବୃଥା। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିକାଶ ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଉଛି ବୃଥା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟା କହନ୍ତି ଆଚରଣ ମୂଳକ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ଗଠନ, ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଜୟ। ଦୀପ୍ତିମା ଅଛନ୍ତି? ଦୀପ୍ତିମା? ସେବା
ଓ ସେବା ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ। ସେବା ବିଷୟକ ଆମେ ଗତ ଥର ପାଠ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠରେ। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଉ 64 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ, ତାର ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାହା କଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ କଣ, ଭକ୍ତି କଣ, ଗତ ଥର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ତାର 64ଟା ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଚଉଷଠିଟା ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେ 64ଟା ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ 10ଟି ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ 10ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ଅବଶିଷ୍ଟ 44ଟି ହେଲେ ତୃତୀୟ। ଠାକୁର ଏମିତି ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ 10ଟିରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଏଇ କଥାରେ ଆମର ସ୍ମରଣ ହୁଏ ଯେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। ସେହି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ? ସେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସମାହିତ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବାଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଆଦି ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ ଆମର ମଙ୍ଗଳକାରକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ସେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସିଏ କିଏ, ଆମେ କିଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ କିଏ, ସିଏ କିଏ? ସତକଥା ଆମେ ହେଲୁ ସେବକ, ସିଏ ହେଲେ ସେବ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଏମିତି ମା ଆଉ ପୁଅ,
ଜଣେ ମା ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ। ମାଟିଏ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଆଉ ପୁଅ ମାକୁ ଭକ୍ତି କରେ, ମାର ସେବା କରେ। ଏଇଟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ। ସେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ? ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ଦିୟତେ ଜ୍ଞାନମତ୍ୟର୍ଥମ୍ କ୍ଷୟତେ ପାଶବନ୍ଧନମ୍ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ ପୂର୍ଯ୍ୟତ୍ ପାପସ୍ୟ ସଂକ୍ଷୟମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଦୀକ୍ଷୋତି ସା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦେଶୋକ୍ତୌ ଦେଶେ କେ ତତ୍ତ୍ୱ କୋବିଦେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ତୃତୀୟ ହଉଛି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଗୁରୁ ସେବା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲା। ତାପରେ ସାଧୁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ ଯାଇ ଯାଇଥିଲେ ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧୁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଲେନି ତମେ ପ୍ରାଚୀନ ପନ୍ଥୀ ହେଇକରି ଚଳ। ପ୍ରାଚୀନ ପନ୍ଥୀ କଣ? ଆଧୁନିକ ମାନେ ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଯେମିତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳନଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ପନ୍ଥୀ। ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁସରଣଟା ହବ ସେତେବେଳେ ଡାଉଟଟା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେବାଟା ଶିଖୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ପରିବାଟା ଏମିତି କାଟିବ, ଆଳୁଟା ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବ, ବାଇଗଣଟା ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବ, ଫଳ ମୋଟା ମୋଟା କାଟିବ ନାହିଁ। କଦଳୀ ତ ଗୋଟା ଖାଇ ହବ, କାଟିକିରି କାହିଁ ଭୋଗ ଦିଆହଉଛି? ପଚାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହାଙ୍କଠୁ ସେବା ଶିଖୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା କଦଳୀଟା କାହିଁ, ଫଳଟା କାହିଁ କାଟିକି ଦିଆହଉଛି? ଗୋଟା ତ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ବଡ ବଡ କଟା ହେଇ ତ ଦିଆଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କହିବ, ନାଇଁ ବାବା, ଠାକୁରଙ୍କର କୋମଳ ଅଙ୍ଗ, ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ବଡ ବଡ ହେଇ କାଟିଲେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ କାଟିବ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସହଜିଆ ବୋଧ ହବ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଥାଉ। ସୁକୋମଳ, ସୁମିଷ୍ଟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରଷି ଦଉଥାଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସାଧୁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ ଚଳିବ, ତାପରେ କଣ ହବ ନା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହବ। ସେଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିଜ୍ଞାସା। କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ବାରମ୍ବାର ହରିନାମ ନେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉନ୍ନତି ଘଟେ ନାହିଁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ବା ସାଧନ କୌଶଳର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଆଟା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହରିନାମ ନଉଛି, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଶୁଆ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ କି ଶୁଆ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତେନି, ଶୁଆ ବଂଶ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ସେ ନାମର ମହିମାଟା, ନାମର ଜ୍ଞାନଟା ତା ପାଖେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ହରି ହରି ହଉଛି, ରାମ ରାମ ହଉଛି, ରାମ ବଦଳରେ ସେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ସେ ଜ୍ଞାନଟା ତାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ବାଡି କଚାଡି ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ବାଡି କଚାଡି ହଉଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଉଛି। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ବାରମ୍ବାର ହରିନାମ ନେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଘଟେ ନାହିଁ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ବା ସାଧନ କୌଶଳର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅନୁସୃତ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ଅନୁସୃତ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନରେ ଆସିବ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧୁ ଗୁରୁଜନ ଠାରୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଚିରା ଦେବ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ତେଷାମଭୀପ୍ସିତଃ ସଦା ସର୍ଧର୍ମସ୍ୟାବବୋଧାୟ ଯେସାଂ ନିର୍ବଧ୍ନି ମତିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାଧକ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ରୀତିନୀତି ରୂପକ
ସଦ୍ଧର୍ମ ବା ସତ୍ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ବା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। କଣ ନା ଯେଉଁ ସାଧକ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ରୀତିନୀତି ରୂପକ ସତ୍ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ବା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିଜ୍ଞାସା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣାର୍ଥ ବା ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଅଖିଳ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ 6 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ କଥାଟା ହଏ ସେଥିରେ କଣ ସେଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ପତନଟା ବା ଚାଲିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାରଟା ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ଏ କରୁଛି ଜାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଳୁଛି ସିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ନିଜର ମୁକ୍ତି ସାଧନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚଳୁଛି ତାକୁ ପଚାର ବାବା ତୁମେ କାହିଁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚଳୁଛ, କାହିଁ ସଦ୍ଧର୍ମରେ ଚଳୁଛ? ନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ତ, ତେଣୁ ଆମ ଦେହଟା କେମିତି ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଲେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଅଖିଳ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ଥୂଳ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଭୋଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ଥୂଳ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଭୋଗ। ଆଉ ସେଇ ଭୋଗର ନିବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। କାହାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ବଚନ କହିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ବୋଧ ହଉଛି, କାହାକୁ ପରନିନ୍ଦା ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ସ୍ଥୂଳ ଦେହର କ୍ଷୁଧା। ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ କାରଣ ସବୁବେଳେ ମନଟା କହେ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଚଞ୍ଚଳ ମନଟା ସ୍ଥୂଳ ଦେହର କ୍ଷୁଧା। ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଭୋଗ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭୋଗଟାକୁ ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରୁ, ତାହା ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଭୋଗର ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ତ୍ୟାଗ। ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଖ ବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖକର ବିଷୟ ତତ୍ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଜିହ୍ୱାର ଲାଲ ସେ ଯେହୁ ଇତି ଉତି ଧାଇ ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣେ ନାହିଁ ପାଏ। ଜିହ୍ୱାର ଲାଳ ସେ ଯେହୁ ଇତି ଉତି ଧାଏ ଶିଷ୍ଣ ଉଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। ଜିହା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଆହରଣରେ ରତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ନଥାଏ। ଜିହ୍ୱା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଆହରଣରେ ରତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଇଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ମନଟା ତ ଯାଇଥିବ କଣ ଆଜି ଖାଇବି, ମନଟା ଆସିଯିବ କଣ ଆଜି ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ମନଟା ଆସିଥିବ ଘରକୁ ଯାଇକି ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବି, ଅମୁକ କାମଟା କରିବି, ଅମୁକ ବିଷୟଟା ଆହରଣ କରିବି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ମନଟା ସିନା ଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ମନଟା ଭାଇ କହନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ କଥାରେ ବି ଅଛି, ମନଟା ଯୋଉ କଥାରେ ଲଗେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିନିଷଟା ମନଟା ଆଣି ତମକୁ ଦବ। ତେଣୁ ମନଟା ଯଦି ଭୋଗରେ ରହିଲା ଭୋଗ ଜିନିଷ ପାଇବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ସରଳ ଭାବରେ ସେ କଥାରେ ସେ କହେ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳ ସେ ଯେହୁ ଇତି ଉତି ଧାଏ ଶିଷ୍ଣ ଉଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ସେହି ପରମ ଧନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବାସନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସେହିମାନେ ସେହି ପରମ ଧନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ
समस्त प्रकार भोगवासन को तुच्छ करने को पश्चातपद हुंती नहीं। मन जदि विषय ग्रहण निमित्त इंद्रिय परायण हुए तेबे परमार्थिक लक्ष्य पारमार्थिक लक्ष्य दूरे जाए। निमंते शास्त्र इष्ट देवता प्राप्ति अर्थे वा भगवत प्राप्ति अर्थरे अखिल जगतर भोगवासनार त्याग कथा कहुई। इष्ट देवता प्राप्ति अर्थरे बा भोग लालसार प्राप्ति को त्याग करने कहुई। तापर 7 नंबर से कहते तीर्थस्थान बा श्री तीर्थ महात्म्य श्रवण। तीर्थस्थान बा तीर्थ महात्म्य श्रवण। तीर्थस्थान श्री भगवान शक्ति संपुटित क्षेत्र। महापुरुष अवतार मुनुऋषि मानकर तपः शक्ति निहित थिबारु एही सब क्षेत्र माने विशेष शक्तिशाली होइथांती। एही स्थान मानंकरे वास करुथुवा साधक मानंकर अंतःकरण रे सही सब शक्ति प्रवेश करी इष्ट लाभ दिगरे सहायक होती। संवत्सरं वा षण्मासान् मासं मासार्धम् एव वा द्वारकाः वासिनः सर्वे नरः नार्यश्चतुर्भुजा। आमर स्कंद पुराण रे कहै छै ना संवत्सर बा षण्मासान। संवत्सर माने वर्षे, षण्मास माने 6 मास, मासं मासार्धम एव वा मासे किंवा अध मासे। ए माने वर्षे हो, 6 मासे हो, मासे हो, 15 दिन हो, दिने में हो ना कहीं। द्वारका वासिन सर्वे, द्वारका अर्थात तीर्थ कथा कहै। जो माने तीर्थवास करती नरा नार्य चतुर्भुजा से माने भगवान दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता। आमर सब तीर्थ किए तीर्थ स्थान ठाकुर घर, ठाकुर आश्रम ये सब तीर्थ कहीं कहे गुरु गीतार कहना तो महादेव तीर्थराजो प्रयागोसौ गुरुमूर्ते नमो नमः। गुरुमूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत। गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत गुरु अन्य न भावयेत। काशी क्षेत्र निवासश्च जाह्नवी चरणादुकम् गुरु विश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम्। गुरु गीतार छत्र छत्र 2-3 जगह कहते श्री गुरुदेवंकर सर्वतीर्थाश्रय देवी सद्गुरोश्चरणामृजम। ठाकुर पाद है सबुठ तीर्थर मूल। सब तीर्थ गुरु गृह वास करते से तीर्थ कहले गुरु भक्त मान प्रति आश्रम संघ ये सब तीर्थस्थान। से तीर्थस्थान बास आ तीर्थर महात्म्य को श्रवण यहाँ निहाती भक्ति अंगर अनुशीलन करने दरकार। अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यम समन्ताद्यश योजनम दिविष्ठा जत्र पश्यन्ति सर्वान्नेव चतुर्भुजान। ब्रह्म पुराण। अर्थात तीर्थक्षेत्र 1 वर्ष, अर्धवर्ष, 1 मास एपरिक अर्धमास पर्यंत वास करथिबा व्यक्ति मध्य चतुर्भुज स्वरूप बा भगवत स्वरूप को प्राप्त होता। तीर्थ वास और तीर्थ महात्म्य श्रवण। तापरे 8 नंबर रे कहउचंती स्वभक्ति जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ वा विषय ग्रहण करबा। एटा प्रार्थना संहिता पर पाठ करबा। अछंती दीप्तिमा, दीप्तिमा आसलेनी कि बोलंतु प्रार्थना बोलंतु।
ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମେ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁଶୀଳନ କଥା ପଢୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁଶୀଳନର ଆମେ 7ଟି ବିଷୟ କଥା ପଢିଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ। 8 ନମ୍ବରରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱଭକ୍ତି ସ୍ୱଭକ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଉପଯୋଗୀ ଅର୍ଥ ବା ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମକୁ ଠାକୁର ଯେତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚଳିବ, ଏମିତି ଖାଇବ, ଏହା ପିନ୍ଧିବ, ଏମିତି ରହିବ, ଏଇ ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏଇ ନିର୍ବାହ ଉପଯୋଗୀ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁଶୀଳନରେ ଯାଏ। ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଉପାୟ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଲା 8 ନମ୍ବର ଉପାୟ। ସେଇଥିରେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଢିବା। ଶ୍ରୀ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାବତା ସ୍ୟାତ୍ ସ୍ୱନିର୍ବାହ ସ୍ୱୀକୁର୍ଯାତ୍ ବଦର୍ଥବିତ୍ ସ୍ୱୀକୁର୍ଯାତାବଦର୍ଥବିତ୍ ଆଧିକ୍ये ନ୍यूनतायां च ଖବତେ ପରମାର୍ଥତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ବାହ୍ୟ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଭକ୍ତିର ନିର୍ବାହ ହୋଇଥାଏ, ଧନବାନ ପୁରୁଷ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାର ବିଷୟ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉ ପରିମାଣର ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବାହ୍ୟ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭକ୍ତିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ ବା ବଢିବ, ହାମ୍ପର ହବନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହବ ବା ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ, ଆମ ନିଜର ସଂସାରର ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ମାନେ ବିନିଯୋଗ ତାକୁ କରିବା, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କେତେ ପରିମାଣ? ସେ ପରିମାଣଟା କେତେ? ନା ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଭକ୍ତିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ କିମ୍ବା ବଢିବ, ନିର୍ବାହ ହବ, ମାନେ ବଢିବ ବା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ହ୍ରାସ ହବନି। ସେତିକି ପରିମାଣର ବିଷୟ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭ୍ୟାରି କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରୁଛି,
କିଣି 20 ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ପାରୁଛି ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ। ଦରକାର ଆମେ ଦେଖୁ ଜନକଙ୍କର କଥା, ରାଜା ଜନକଙ୍କର କଥା। ସେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞଟା ବଜାୟ ରହିଥିଲା। କେମିତି ନା ସେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରର ଦାସ ହେଇକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଯେ 10 ଟଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବ ବା 100 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବ, ସେ କଥାଟା ତାହା ନୁହେଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଚଳଣିଟା ନିରାଡମ୍ବର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତମ ଯେମିତିକି ତମ ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ ହଉଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଧନର ଉପାର୍ଜନ ଉପକାରୀ, ସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଧନର ଉପାର୍ଜନ ଉପକାରୀ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଉପାର୍ଜନ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ କରି ମନକୁ ସଂସାରାସକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଧନର ଉପାର୍ଜନ ଉପକାରୀ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଉପାର୍ଜନ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ସଞ୍ଚୟ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ କରି ମନକୁ ସଂସାରାସକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରେ ସେବା ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ସାଧକଙ୍କର ପତନ ଘଟାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋଭଟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଉ ସଞ୍ଚୟ, ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା, ଭଲକିରି 45 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବା, ବିଷୟ ଭୋଗ କରିଦବା, 5 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା କାଲି ପାଇଁ। ସଞ୍ଚୟ କଥାଟା ଆମର ମନେ ପଡୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇଛି ପାଠଚକ୍ରରେ। ସଞ୍ଚୟଟା କେମିତି ଖରାପ, କେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଦିଟା କଥା ଅଛି। କଣ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେବକ ଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଁଳା ଖାଇବେ ସବୁଦିନ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ତମେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବନି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟଟା ବାରଣ ଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ତାହା ସେଇଦିନ ସେତିକି, ପୁଣି ଉପାର୍ଜନ କେମିତି କରିବେ, 5ଟା ଘରରୁ ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। 5ଟା ଘର ଯେତିକି ଦେବେ ଅନ୍ନ, ଯାହା ଭିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହା ନିଜର ଉଦର ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅନ୍ନ ଦରକାର ସେତିକି କାଢିଦେବେ। ଆଗ ଅଗ୍ରଭାଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାପରେ ନିଜ ଉଦର ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସେ କାଢିକି ରଖିଦେବେ। ଏତିକି ଧରକର କିଲେ ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ବେଳା ରୋଷେଇ ହବ, ସେ କିଲେ ଚାଉଳ କାଢିକି ରଖିଦେବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ବାକି ତକ ଯାହା ହେଲା ତା ଦାନ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲା କଣ ନା ତାଙ୍କର ମୂଳତଃ ଭକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେବା ଧର୍ମ ପଥରେ ଚଳନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ମନେ କରି ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ବା ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ନା ଆମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟଙ୍କାକର ଖାଇବା କିଣିଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ତେଣୁ ବାକି 9 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ 9 ଟଙ୍କାର ହେଲୁ ମାର୍ଫତଦାର। ମାର୍ଫତଦାର କଣ, ସେ ଟଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଜଗା ରଖା କରିବାକୁ ଅଛୁ। ଯାହାବି ସଞ୍ଚୟ କଥାରୁ ଏତେ କଥା ଗଲା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଦିନ କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କଣ ହେଲା, ସିଏ 2ଟା ଅଁଳା ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ। କଣ ମନରେ ତାଙ୍କର କଣ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଁଳାଟା ବଢେଇ ଦେଲେ। ଯେ କଣ, କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କଣ ନା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ରଖିଥିଲି କାଲିର, ତାକୁ ଆଣିଦେଲି। ଆଉ ସବୁଦିନ କିଏ ଖୋଜିବ, ସବୁଦିନ ଅଁଳାଟା ଖୋଜିକି ଆଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଜି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢେଇ ଦେଲା ନା।
ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ସେ ସତଟି ମାନିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେବାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତୋ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ ବୃତ୍ତି ଜାଗିଲାଣି, ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ଜାଗିଲାଣି। ତୁ ଏମିତି ସଞ୍ଚୟ କରି କାଲି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ କଣ ପାଇଁ ନା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବି ଭଲ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଦାସ ହବୁ ନା ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଅତିବାହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ। ତୋ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବନ ହେଇପାରିବନି। ବାହାର କରିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଠାକୁର ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ 50 ପଇସା 10 ପଇସା ଟଙ୍କିକିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଉଥିଲେ। ଚକୋଲେଟ ଖାଇବ କି କଣ ଖେଳଣା କିଣିବ, କଣ ନିଜ ପାଇଁ ବହି କିଣିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ମଣି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମା ମଣି, ମୁଁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଦିଏ ତମେ ତାକୁ କଣ କଲ, କଣ କରିଛ? ନା ସରାଗାତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀରତାରେ ବଦଳିଗଲା। ନୀଳାଚଳ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ବଦଳିଗଲା, ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ହେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଭ୍ରୁକୁଟିର କପାଳରେ ରେଖା ପଡିଲା। ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କରି ଭୋଗ ଲାଳସା ପଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେତ ନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ଧାରା କଣ, ଆମେ ଯାହା କରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇକରି କରୁ। କାହିଁ ଅନୁମତି ନେଇ କରୁ? ନା ଘରଟି ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜାଗା ଟିକେ କିଣୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ଏଥିପାଇଁ ନଉଛୁ, ଜାଗାରେ ସେ ଘର ଯୋଉ ହବ ସେ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଠାକୁର, ସେ ତାଙ୍କର ଆସନ ଟିକେ ରହିବ। ନାଇଁ, କଣ ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ କରୁଛୁ, ତଦ୍ଵାରା ତା ଦ୍ଵାରା ସିଏ ହେବେ ତାର ମାଲିକ, ଆମେ ହବୁ ତାର ମାର୍ଫତଦାର, ଏଇ ଭାବନାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଜଣେଇ ଦେଲେ ବା ଅନୁମତି ନେଇଗଲେ ହବନି, ସେଇ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାର ମୂଳ ଫର୍ମୁଲାଟା ଏଇ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅନୁଶୀଳନରେ ଆସିଛି। ତମ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବାକି ଯାହା ଆସିଛି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ତାର ମାର୍ଫତଦାର ହେଇକି ରହିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଧନର ଉପାର୍ଜନ ଉପକାରୀ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଉପାର୍ଜନ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ କରି ମନକୁ ସଂସାରାସକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରେ ସେବା ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସାଧକଙ୍କର ପତନ ଘଟାଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ପରିମାଣର ଧନ ହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ପରିମାଣର ଧନ ହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ସର୍ବଦା ଯେପରି ସ୍ମରଣ ରହେ, ଏହି ଧନ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ବିଳାସ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆମେ କେବଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହିଁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସାରରେ ବ୍ୟୟ ନିମିତ୍ତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ବଳକ ଧନର ଆମେ ମାଲିକ ନୋହୁଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ମାର୍ଫତଦାର। କେବଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ବିଭବ ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦି ଘର ଦ୍ୱାରାଦି ସମସ୍ତର ଆମେ ମାର୍ଫତଦାର, ଆମେ ମାଲିକ ନୋହୁଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯାଉଥିବ, କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ କି ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ରା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରାକୃତ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ବିଷୟକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭାବର ରକ୍ଷା ହୁଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଖିଳ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନଃ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବାହ ରକ୍ଷା, ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ବିଷୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଳସା ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହିଲେ, ପୁଣି କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହିଲେନି।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଳସାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ କରିବନି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ, ସ୍ୱଭକ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଉପଯୋଗୀ। ଜଣେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ତମେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କାହିଁ ଖାଉଛ, ନା ଆମେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ତମ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ କଣ ହବ, ନା ଶରୀରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଦେହଟା ଆମର ଗଠନ ହବ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତମେ ଏତେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇକି ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଉଛ, ଏତେ ମାନେ ସୁଷ୍ଠୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କାହିଁକି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ, ନା ଆମେ ରହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ। ନା ସୁସ୍ଥ କାହିଁ ରହିବ, ନା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କରିବୁ। ଜଣେ କହିବେ ଘର ଦ୍ୱାର କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ କାହିଁ ରଖିଛ, ନା ଘରଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଘର, ତ ଠାକୁର ଆମ ଘର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଅସଜଡ଼ା କରିଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସଜେଇକି ରଖିବୁନି। ଜଣେ ପଚାରିବ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କାହିଁ କରୁଛ, ନା ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଛୁ କଣ କି, ନା ଜ୍ଞାନଟା ଆସିବା ପାଇଁ। ନା ଜ୍ଞାନଟା କାହିଁ ଆସିବ, ନା ଜ୍ଞାନଟା ଆସିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବାଟା କରିବୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥାଟା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିକିରି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଅଖିଳ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନଃ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବାହ ରକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ବିଷୟ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତତ୍ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଅଛି। ହେଲା ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଦୀପ୍ତିମା। प्रभु तुम्हारे चरण तले, प्रभु तुम्हारे चरण तले, प्रणति ढाले प्राण ठाकुर, प्रणति ढाले प्राण ठाकुर, प्रणति ढाले प्राण ठाकुर, प्रणति ढाले प्राण ठाकुर, तुम्हारी करुणा वाणी प्रभु, तुम्हारी करुणा वाणी प्रभु, तुम्हारी चरण तले, प्रभु तुम्हारी चरण तले, तुम्ही जान प्रभु मुपतित जान, तुम्ही जान प्रभु मुपतित जान, जाणी तुम्ही पतित पावन, जाणी तुम्ही पतित पावन, प्रार्थना बहार प्रसरित कर, प्रार्थना बहार प्रसरित कर, प्रार्थना बहार प्रसरित कर, জীবনর সঞ্জীবনী প্রভু, জীবনর সঞ্জীবনী প্রভু, তোমারি চরণ তলে, প্রভু
ক্ষমারো বারিধি মো জানে তুমি ক্ষমারো বারিধি অপরাধ মোর ধোই দিও প্রভু অপরাধ মোর चरण तुम्हारे चरण তুমি জান মোর তড়ু সজে ভারি তুমি জান মোর তড়ু সজে ভারি মো জানে তুমি তো কড়ু সুপ্রহারি মো জানে তুমি তো কড়ু সুপ্রহারি মতি নিষ্কলুষ করহি প্রণতি মতি নিষ্কলুষ করহি প্রণতি মতি নিষ্কলুষ করহি প্রণতি মতি নিষ্কলুষ করহি প্রণতি সসন অঙ্কুশবাণী প্রভু সসন অঙ্কুশবাণী প্রভু তোমারি চরণ তলে প্রভু তোমারি চরণ তলে হে অন্তর জানি জনম ভাবনা হে অন্তর জানি জনম ভাবনা অন্তিম দিবসে করি কত ঘৃণা অন্তিম দিবসে করি কত ঘৃণা গাই জয় গুরু প্রাণ মোর পুরু 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 মিশে যায় শ্রী পয়ারি প্রভু মিশে যায় শ্রী পয়ারি প্রভু তোমারি চরণ তলে প্রভু তোমারি চরণ তলে প্রাণতে ঢালে প্রাণর ঠাকুর প্রাণতে ঢালে প্রাণর ঠাকুর প্রাণতে ঢালে প্রাণর ঠাকুর প্রাণতে ঢালে প্রাণর ঠাকুর তোমারি
तुम्हारे चरण तारी प्रभु तुम्हारे चरण ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ବିନିମୟ। ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶୁଭବ୍ରତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶୁଭବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ସେଠିକି ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଆଚଳ ଚରଣରେ ଦିନ ସେବକର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଥ ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସମ୍ମତ ମାଙ୍କର ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ। ପ୍ରଥମତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି 7:30ରେ ଭାଇ ଜଏନ୍ ହେଲି। ଟିକେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲିକି 7:30 ଜଏନ୍। ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାଇ ଯୋଉ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ କି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ କଣ ଅସୁବିଧା, ସେଇ ସମୟରେ ଜଏନ୍ ହବ। ଠାକୁର କୃପା କରି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଯାହା ମୁଁ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛି ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଠାକୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜଧାନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭିକାରୁଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଯେତିକି ଧନ ଅଛି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଆଡମ୍ବରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଡମ୍ବରର ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ ବେଶୀ। ଆଡମ୍ବରରୁ ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାରରୁ ପତନ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଲି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅନୁମାନ ମୁଁ ଜାଣେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆଉ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତିନିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର। ଆଉ ସତ୍ୟ କିଏ? ଯଦି ଏଇଟା କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କିଏ? ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବକୁ ନିକଟ ସତ୍ୟ ରୂପେ ତୁମ ସଂସାରେ ପ୍ରକଟ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ସେଇ କଥା ପଢୁ। ଚୈତନ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାନ୍ତଂ ବ୍ଯୋମାତୀତ ନିରଞ୍ଜନ ବିନ୍ଦୁ ନାଦ କଳାତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ। ସତ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ, ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ। ମାୟାର ଅତୀତ ଯିଏ ସେ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସତ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ସେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାକି ସବୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ। ଘରଟେ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଘରଟେ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଷ୍ଟଡିଆନ ହେଇକି ଚଳିବା। ଗାଡିଟେ କରିବା, ଆମ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଭାଇ ମନେ ପଡୁଛି ଏ ସମୟରେ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଏବେ କିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ପଛ ପୂର୍ବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାଡିଟେ କିଣିଥିଲେ। ଭାଇ ସେ ଗାଡିଟି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡି ସୋରୁମ ରୁ ବାହାରିଲା ସିଧା ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ରହିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ସଜାସଜି ହେଇକି ସେ ଗାଡିର ନାମ ଗଲେ। ଏବେ ବି ସେ ଗାଡି ଯୁଆଡେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଗାଡି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି କନେକ୍ଟ କରି ହଉଛି କଥାକୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନ ଯାହା ଆମେ ଭୌତିକ ବୈଷୟିକ ଯାହା ପାଇବା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇବା। ପିଲାଟେ ହଉ, ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ, ସୁନା ରୂପା ହଉ, ଚାକିରି ହଉ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଉ, ମାନ ହଉ, ଯାହା ଅଛି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଏବେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଦି ପାଳି ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। କାଲି ତ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ ଭକ୍ତି ଛଡା ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ମତେ ବି ଦେଖାଯାଏନି। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଟା ବାଟ, ଗୋଟେ ହେଲା କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା। ଭକ୍ତିର ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନଟି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ନିକଟତର ନ ହେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ଜାଣିପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଶରଣ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ସେବା। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା,
ଆଉ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏତିକି ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଧମ ମୁଁ ଭାବ ବିନିମୟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ସଚେତ ଭାତୃମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନିଜକୁ ନେଇ କ୍ଷମା କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଆମ ସଲିଳା ମା ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ସଲିଳା ମା। ସଲିଳା ମା ଟିକେ ଭାବିନିଅ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଓ ସର୍ବାଣୀ ମା ଟିକେ ଭାବିନିଅ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବାଣୀ ମା। କ୍ଷମା କରିବେ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବାଣୀ ମା ଟିକେ ଭାବିନିଅ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲି। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ଆଜି ସାରସ୍ୱତ ପାଠ ଚକ୍ର 147ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଭା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଜି ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନରେ ପଢା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାର ତ କଥା ଏତିକି ଯେ ଯୋଉ 8ଟି କଥା ପଢା ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କେମିତି ହବା ଉଚିତ ତାହାକୁ ନେଇକି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ, ଆମେ ସଂଘ ଅଧିବେଶନ କରୁଛେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ହଉଛି ମୋର ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଘରେ ହିଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ। ସଂଘ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହଉଛେ, କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ହଉଛେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଉପଦେଶରେ ଯେ ସଂଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଖୁସି ହେବି, ଜଣ କି ମୁଷ୍ଟିମୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ମୁଁ ଯେତେ ଖୁସି ନ ହେବି, ସଂଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସି ହେବି। ତେଣୁ ଆଉ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ରଖିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଜୀବ ସେବା, ଆମର ମୂଳ ହଉଛି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିକିରି ବା ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିକି ଆମେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛେ, ତାହା ଆମ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କେମିତି ଜଗତରେ ବିତରିତ ହଉ। ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଭାଇ ଏନେ କହିଲେ ଠାକୁର ହିଁ ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଓ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ କେମିତି ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। କେତେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ତାହାର ମୂଳ ସାର୍ଥକତା ହବ ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ବା ସେଇ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସଂଘ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମହାନ ଉପଦେଶଟି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ କି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୋଇପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ମୁଁ ମୋତେ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ସଂଘ ଅଧିବେଶନକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହଉ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଉନ୍ନତିରେ କେମିତି ଆମେ ସହାୟ ହେଇପାରିବା, ତାହା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଉପଦେଶରେ ଶୁଣୁଛେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆଜି କୁହାଗଲା ଶେଷଟି ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମର ଉପାର୍ଜନ ହଉ। ଅଧିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଲାଳସା ନ ରହୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର ଉପାର୍ଜନ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବାନି ଯେ ଆମର ମୋର ଜେନେରେସନ ପୁଣି ମୋ ପର ଜେନେରେସନ ଏମିତି ଯୋଉଟା ଆମର ବୈଷୟିକ ଲୋକ ରଖନ୍ତି, ବିଷୟ ଅଭିଭୂତ ଲୋକ ରଖନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ନ ହୋଇ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ହବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକର ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବା।
ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗତୀତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ସଂସାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସେହା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ତମେମାନେ ଯଦି ମାନେ କେମିତି ଆମର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯଦି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ତାହା କେମିତି ହେବ ଆମେ ତ ଏଇ କଳିକାଳର ମଣିଷ ଆଉ କେମିତି ହେବ ନା ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଚାଲିବ ଧ୍ୟାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଅହରହ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଠାକୁର ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଶୁଣୁଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ କଥାରେ ସେ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ସବୁ କଥାରେ ମନେ ପଡେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡୁଥାଏ ଠାକୁର ଯଦି ଆମର ସବୁ ଭିତରେ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇଛେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଚାଲିବ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଥିବ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମେ ଗୁଣକ୍ଷୟ ନିମିତ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଗୁରୁ ସେବା କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ସେବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସେସବୁ କରୁଛେ ଏଇ କଥା ଆମ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ କୋଉଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଥିବା ଯେମିତି ଆଜି ବହିରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ କରାହେଲା ଯେ ତମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ତମେ ନଥିବ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରା ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଉ ସଂସାର ଯୋଉ ଧାରା ପ୍ରବାହ ପାଇଁକା ଆମେ ସେଥିରେ ସଂସାରୀ ହେଇଥିବା ସତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆସକ୍ତି ଆମର ନଥିବ ସେଇ ଭୋଗ ଆସକ୍ତି ଆମର ନଥିବ ସେଇ ଲାଳସା ଆମର ନଥିବ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉନଥିବା ସେଇ ଯଦି ଆମର ସେଇ ନିଷ୍କାମକ ବୃତ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗୁ ଆଉ ସେଇଟା ଜାଗିବ କେମିତି ନା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆମର ସଂଘାଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବସୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆସୁଛେ ଏକାଠି ବସୁଛେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ମଧ୍ୟମଣି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ନେଇକି ଆମେ ବସୁଛେ ଏଇ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଆମର ସେ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ସଂଘାଧିବେଶନରେ ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ଆମକୁ ତ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ନିର୍ଲିପ୍ତ ସଂସାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆଜି ଠାକୁର ଯେ ଭାଇ ଆଜି ଦଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଠାକୁର ରାଗନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଅଛି ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ଯେ କେମିତି ଠାକୁର ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା କଥା କିଏ କହିଲେ କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସଜେଇ ହେଲେ ତାହେଲେ ଠାକୁର କେତେ ରାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ସଂସାରୀ ମାନେ ସଂସାରୀ ହବାକୁ ଠାକୁର ମନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଦି ସେଇ ମନ ହେଇକିରି ଆମେ ଠାକୁର ଛଡା ହେଇଯାଉଛେ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାରଣ ଅଛି କାରଣ ତମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ତମେ ମୋ ଇଲାକାକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତୁମେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ସେଇ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସେଇ ଆଡକୁ ଧାବିତ ହୁଅ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚରଣମୁଖୀ ହେଇପାରିବା ଶ୍ରୀଚରଣ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ମନ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଦବା ସିଏ ତ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଆମ ପଟୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦବା ବା ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମବେତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠାକୁର ଆପଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ମୁକ୍ତି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭାବ ବିନିମୟରେ ମୋର ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି ଏଇ ମାଙ୍କ ଭାବବିନିମୟ ପରେ ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ଠାକୁର ଶେଷ ଥର ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାନେ ସମୟ ମାନେ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଆଣିବ ତା ଆଣିବ ଏମିତି ଆଣିବ ମାନେ ଯାହା ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ମାନେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାଟି ବାପାକୁ ଏମିତି ଆସିଲେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ ତା ଆଣିଥିବ କି ମା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ ତା ଆଣିଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖି ପଠେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଆଇଲା ବେଳେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଏମିତି ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ
तेणु आसी पहुँचते सुरवाला देवी सब नारायण देवी ठाकुर आगे पिंधेदेले ठाकुर कहते जे माँ मणि आ तमें मागी से सब आनी तुमको देली मु न देइथिले तम मनरे कष्ट होइथांता से मु कष्ट पाई था तुमको आनिक देली किंतु सेथि संगे संगे आउ गोटे कथा मु आज तुम तीन जन को कही रखुची तुम शुण कौन ना मु इच्छा कले तुम मानक सुनार छाउनी कर दे पारे ठाकुर कहते बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा ये मो इच्छा कले तुम मानक सुनार छाउनी कर दे पारे किंतु तुम्हें माने भोगासक्त हुओ यह मु चाहे नहीं तुम्हें माने भोगासक्त हुओ यह मु चाहे नहीं तुम्हें माने सर्वदा मन रखिबो जे तुम मानक ठाकुर होचंती सन्यासी सर्वदा तुम माने मन रखिबो तुम हेला सन्यासी रे संतान तुम मानक ठाकुर होचंती सन्यासी तुम्हें माने सन्यासी रो आश्रित आउ प्रतिपालित एक कथा जेमति चिरदिन मन रखियो आउ सुरवाला देवी से कथा लेकर लिखुचंती माने ठाकुरंगर से दिन से विषर्ण करुण मुख गंभीर कंठस्वर आम तीन जन को भीत संत्रस्त करथिला आ से दिन ठारू निजको खूब अपराधी मन होइतिला आ नारायण देवी सेही कथाटा सारा जीवन मन रखिथिले किमिति आमर से तांको भीतर कहीं भोगाशक्ति टिके न जातिबो आ सी कहउचन ना सुरवाला देवी कहउचन सी मध्ये सारा जीवन चेष्टा करी अप्रयोजनीय जिनिस जो जिनिस आमर दरकार नाही जो कथा आज पढ़ा होतला अप्रयोजनीय जिनिस वर्जन कर चलिबा को मु मध्ये अभ्यास करथिली सुरवाला देवी लिखुचन तांकर मन मत पई सर्वदा आशीर्वाद मध्ये भिक्षा करी आस्थली माने ए कथा ना माने सुरवाला माने आमे तो चेष्टा कल तांक कथा अनुसार चली परिबानी सेति पई तांको पाखरे बारंबार बारंबार प्रार्थना करिया पड़ो हे प्रभु केमिति आमे आपन कथा अनुसार टिके चलिबु ठाकुर कहते प्रार्थना द्वारा सब हो पार ब्रह्मविद गुरु पासे जे प्रार्थना मातर आत्म साक्षात्कार हो जाए अनायासे जे ब्रह्मविद गुरु पाखे प्रार्थना कले आत्म साक्षात्कार पर्यंत लाभ कर जाई पारे ब्रह्मविद गुरु पासे जे प्रार्थना मातर आत्म साक्षात्कार हो जाए अनायासे जे अति सहज भाव केवल प्रार्थना यदि एकाग्र चित्त ठीक ठीक भाव करा जाई पारे ब्रह्मविद गुरु निकट में ताहले आत्म साक्षात्कार पर्यंत लाभ कर तेणु से जो कथा आम आज मुख्यतः आलोचना है से सब गुड़ा आम आज शुणिले देखिले ठाकुर लीला कहानी मध्य शेष ठाकुर आम कहले तेणु से प्रकार भक्ति अंगर जो अनुशीलन चारोटी कथा आम आज पढ़िले कौन ना प्रथम है इष्ट प्रीत्यर्थे अखिल भोग त्याग तापर तीर्थ बास आ तीर्थ महात्मा श्रवण साधन संबंधित जिज्ञासा आ शेष जानले स्वभक्ति जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ विषय आम चेष्टा करवा किमती आगामी अधिवेशन पर्यंत आम चारोटी नुहे अंत गोटे चारोटा कले तो बहुत सुंदर ठाकुर तो आहरी आनंदित हे आ ठाकुर प्रीति विधान करवा मोर लक्ष्य तांको खुशी रखा से गोटे हो पछे आम ठाकुर जन ठाकुर प्रार्थना करी आम जीवन में विनियोग करने की चेष्टा करवा यहाँ आम समस्त यही अंतिम पर्यायर नवेदन जय आमर बर्तमान भावी पर्यंत जहाँ आम देश त्रुटि होती से निमंते परमाध्यात्म ठाकुर महाराज एवं भक्त मान निकट में क्षमा भिक्षा कर समस्त निज गुण क्षमा प्रदान कर जय बर्तमान शेष गान दीप्तिमा भाई विद्या प्रार्थना तो शेष गान तापर विदाय प्रार्थना निमंत्रण त्रुटि उचित विदाय प्रार्थना शेष गान बोल
ଭୟ ବିପଦ ଜଳନିଧି ହେବାକୁ ପାରି ରେ ମନ ହେବାକୁ ପାରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ଭୟ ବିପଦ ଜଳନିଧି ହେବାକୁ ପାରି ରେ ମନ ହେବାକୁ ପାରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରେ ଭୁଲି ରହିଛ ତୁରେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରେ ଭୁଲି ରହିଛ ତୁରେ ଆପଣାର ବୋଲ ଝରେ ସେ ତ ଭଗାରି ରେ ମନ ସେ ତ ଭଗାରି ଆପଣାର ବୋଲ ଝରେ ସେ ତ ଭଗାରି ରେ ମନ ସେ ତ ଭଗାରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ଏ ତୋର ଧନ ଜନ ଚିରନ ହୋଇ ମନ ଏ ତୋର ଧନ ଜନ ଚିରନ ହୋଇ ମନ ଓ ଭାଇ ଯିବ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ରେ ମନ ଫୋଟକା ପରି ଓ ଭାଇ ଯିବ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ରେ ମନ ଫୋଟକା ପରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ଭୟ ବିପଦ ଜଳନିଧି ହେବାକୁ ପାରି ରେ ମନ ହେବାକୁ ପାରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ କିବାର ଜନି ଦିନ ସାର କର ଭୋଜନ କିବାର ଜନି ଦିନ ସାର କର ଭୋଜନ ଶିକା ଭଗବାନ ତାରଣ ତରି ରେ ମନ ତାରଣ ତରି ଶିକା ଭଗବାନ ତାରଣ ତରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାମ ତୋର ଗଣର ମାଳ କର 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 ହୃଦୟର ଆସନକୁ ସଜାଡ଼ି କରି ରେ ମନ ସଜାଡ଼ି କରି ହୃଦୟର ଆସନ ସଜାଡ଼ି କରି ରେ ମନ ସଜାଡ଼ି କରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ଭୟ ବିପଦ ଜଳନିଧି ହେବାକୁ ପାରି ରେ ମନ ହେବାକୁ ପାରି ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ମନ ସହାୟିକା ତ ଗୁରୁଦେବ ପାଶରେ ଯମଦୂତେ ଆସିବେ କେଶ ତୋଟାରିବେ ଯମଦୂତେ ଆସିବେ କେଶ ତୋଟାରିବେ ଯମଦୂତେ ଆସିବେ କେଶ ତୋଟାରିବେ ଯମଦୂତେ ଆସିବେ କେଶ ତୋଟାରିବେ ସେତେବେଳେ
के सहा हेब तोहरी रे मन हेब तोहरी सेतेबेले के सहा हेब तोहरी रे मन हेब तोहरी सहाय काटो गुरुदेव पासरी मन सहाय काटो गुरुदेव पासरी भय विपद जल निधि हेबाकु पारी रे मन हेबाकु पारी सहाय काटो गुरुदेव पासरी मन सहाय काटो गुरुदेव पासरी मन सहाय काटो गुरुदेव पासरी ଜୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର 10 ତାରିଖ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଯଥା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟା 45ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନ ନିମିତ୍ତ ପରମ ଆରାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରସ୍ୱତ ମା ଆପଣ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର 21ରେ କରିବେ କି? 22ରେ ଭାଇ, ହଁ 22 22 ତାରିଖ ହଁ ତାରିଖ ରବିବାର। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 22 ତାରିଖ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଅଧିବେଶନ ହଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ହଁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। 15 ତାରିଖ ପାଇଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି? 15 ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଓ 15 22 ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ରହିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ଗଣର ଠାକୁର ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଆଜି ଆମର ଏ ଅନଲାଇନ ସଂଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଆସନ୍ତା ଜୁନ 22 ତାରିଖରେ ମହିଳା ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ରର 48ତମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ ହେବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁଣରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତ ବିରତି। ଦୀପ୍ତିମାନ
দিয়ে পুজিব তোমার দিনানাদি, যে ধনে পুজিব তোমার সেই ধনে তুমি, আর কিছু নাই চাই নিবেদন, জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন, জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন, জন্মে জন্মে রূপে দাও দর্শন। জয়